خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خواتین و حضرات، پنجاب اسمبلی سے ایک کہانی چلی جب عدم اعتماد کا ووٹ ہوا، اس کے بعد ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو میں ہو رہی ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد عمار یاسر کا اسمبلی تک پہنچنا اٹ سیلف جو ہے وہ ایک علامت ہے، ایک استعارہ ہے کہ کہیں پہ کچھ سوچا جا رہا ہے اور کہیں پہ کوئی سافٹ کارنر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے سینئر صحافی، بیورو چیف ہیں اوساف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے، خالد جمیل صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پھر انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ خالد صاحب، آپ کا بہت بہت تھینک یو شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو میں نے ابھی سینیریو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، کوئی اس میں صداقت ہے کہ عمار یاسر کا اسمبلی تک پہنچ جانا اٹ سیلف کوئی ایک علامت ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، جو اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنا ہے، اور وہ کریڈیبلٹی جس قسم کی سیاسی انوالومنٹ ہوئی ادارے کی اگر نہیں بھی ہوئی تو ادارے کے سربراہ کی انوالومنٹ اتنی زیادہ تھی کہ پورا کا پورا ادارہ جو ہے کہ اس کی زد میں آ گیا، تو اس کو بحال کرنے کے لیے آپ کو اے پولیٹیکل ہونا بڑا ضروری ہے۔ پبلک سینٹیمنٹ کا خیال جی، نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا خاص طور کے اوپر یہ بیان کہ وہ ماضی کو بھلا کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی بھی جن کو بھاجپا باقیات کہا جاتا ہے، جن کو سب سے بڑا خطرہ جو تھا کہ عمران خان اگر واپس اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ان کے گرد کانسٹیٹیوشنل اور لیگل گھیرا تنگ کریں گے اور ان کے خلاف بڑے کیسز ہوں گے۔ تو عمران خان کا یہ بیان بیسیکلی اس طرف انڈیکیشن ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ماضی کو بلا کے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اپنی وہ اپنی حرکتیں بند کر دیں جس کی وجہ سے سیاسی ادوار کے اوپر یا کسی طرح بھی یہ تاثر جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ اب ویسی اتنی کھلم کھلا مداخلت نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ابھی بھی کہیں نہ کہیں چل رہا ہے، اور وہ انڈیویجلی بہت سے کام ماضی میں بھی ہوتے رہے، ابھی بھی ہوئے اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے۔ بھی تو ہے نا ابھی۔ ہاں، اور سندھ میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے ساری سچویشن کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے، لوکل باڈیز کا الیکشن ہے، کہ انٹیریئر سندھ میں دیہاتوں سے جہاں پہ گوٹ ہیں، کچی سڑکیں ہیں، راستے اتنے پختہ نہیں ہے، وہاں کے رزلٹ سارے کے سارے جو ہے کہ چند گھنٹوں میں آ جاتے ہیں، لیکن کراچی شہر میں جہاں پہ یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اور جہاں وہاں کے بھی 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی 50% ریزلٹس آتے ہیں، اور ان 50% میں آپ دیکھیں ٹرن اوور کتنا ہے، لیس 20 سے 25% کا اگر ٹرن اوور ہے، اور پھر 24 گھنٹوں میں بھی اگر آپ کو 235 230 حلقوں کا رزلٹ تیار نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ فگرز بڑے واضح تھے، جماعت اسلامی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی تھی، لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کٹ ٹو سائز کیا جائے اور اس قسم کی سچویشن بنائی جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کہ وہ ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی وہاں پر بن جائے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو پھر کچھ ادھر ادھر سے مینیج کر کے اس طرح سے بنایا جائے کہ ایک دو گروپوں سے مل کر بھی اس پارٹی بنا لے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کل تک جا کے فائنل ہوں گی چیزیں تو کیا سینیریو بنتا ہے۔ خان صاحب، لیکن آپ نے جو کراچی کے آپ نے تو بڑی گہری نظر رکھی ہوئی تھی کل کے الیکشن پہ، جو کراچی کی جو ویژول آئی ہے، جو آپٹکس آئے ہیں الیکشن، یعنی کہ جو دھاندلی کے جس طرح کھلم کھلا دھاندلی ہو رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ایم کیو ایم پہ جو آپریشن ہوا اور وہ جو سپیس ایک کریٹ ہوئی، وہ پیپلز پارٹی نے شاید اس سپیس کو اب پیپلز پارٹی بھر رہی ہے؟ دیکھیں، وہ آپ بدقسمتی کہہ لیجئے کہ بہت سی چیزیں جو ہے کہ لوگ پکڑ رہے ہیں، جعلی پریزائڈنگ افسرز ہیں، جعلی ووٹنگ ہو رہی ہے، لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے وہ آتے ہیں اور وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ان کو تو کاروائی کرنی چاہیے کہ اچھا بھائی اگر یہ جعلی کام ہو رہا ہے تو مقدمات ہوں، لیکن وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معاملہ آپس میں نپٹائیں ذرا۔ ہر یوسی سے دھاندلی ہوئی ہے، یعنی کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ایک قسم تو کا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے جی کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سندھ میں کراچی میں اس طرح سے الیکشن نہیں جیتا تھا، اکثریت حاصل نہیں کی تھی بھٹو صاحب کے دور میں بھی، لیکن بھٹو صاحب کے دور میں جو 77 کا الیکشن ہوا تھا اس کا مجھے جو ہے نا کہ ریپیٹیشن نظر آ رہی ہے کہ بہت سے علاقوں کے اندر آپ زبردستی زور لگا کر لوگوں کو الیکشن سے دستبردار کرتے ہیں، بلا مقابلہ فتوحات ہوتی ہیں، اور پھر الیکشن ڈے کے اوپر بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری کی تھی جس میں اس وقت کے سیکرٹری داخلہ خود بتا رہے ہیں اس وقت کے
इंटेलिजेंस सरबराह और उस टाइम के जो इलेक्शन हुकाम थे वो कहते थे किस तरह से उन्होंने मैनेज किया था, तो आज वही रेपुटेशन नजर आ रही है कि किस तरह से मामलात को हैंडल किया जा रहा है और मैनेज जी। किया जा रहा है। अच्छा खान साहब, आपने 3 दिन पहले हमारी आपकी नशिस्त हुई और आपने एक बड़ी खुल के बात की नेशनल असेंबली के हवाले से, अदम इत्तेमाद के हवाले से, राजा रियाज के हवाले से, और आज हमें वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो मुझे ये बताएं कि ये जो नून लीग के प्रो सहाफी ग्रुप्स हैं, उन्होंने अब फिर वो यू टर्न वाला जो है वो ट्रेंड जो है वो चलाना शुरू कर दिया कि जी देखें थूका हुआ चाट रहे हैं असेंबलियों में, फिर वापस आ रहे हैं। लेकिन असल में इस मूव को आप किस तरह देख रहे हैं इमरान देखिए, खान की? ये पॉलिटिकल बयानी अपनी जगह, लेकिन मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा था झपटना पलटना पलट कर वाह झपटना। वाह, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप सियासत के अंदर आप मुख्तलिफ चालें चलते हैं। आपने पहले उन्होंने बिल्कुल इसको इररेलेवेंट किया इस असेंबली को। पंजाब और केपी के अंदर वो बदस्तूर कायम रहे क्योंकि वहां पे वो हुकूमत करके कुछ ना कुछ वो करना चाह रहे थे पोलिटिकली, वो उन्होंने किया। अब वो मौका आया है कि जहां पे आपको नेशनल असेंबली के अंदर दो बड़े अहम काम करने हैं। एक ये है कि अगर सदर पाकिस्तान इत्तेमाद का वोट की बात करते हैं, तो मैंने उस दिन भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है बिल्कुल। वोट किसको देना है। तो राजा रियाज की सरबराही में अगर पार्लिमानी पार्टी ये केयरटेकर फैसला सेटअप। कर ले कि जी शहबाज शरीफ को देना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल जब आप सही। वापस आएंगे तो फिर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में जो पार्टी फैसला करेगी वही लागू होगा, और वही बिल्कुल राजा सही। रियाज और उन अरकान बेशक मुनर्रिफ है लेकिन उनके ऊपर फैसला वही लागू होगा। दूसरा ये होगा निगरान वजीर आजम की तकर्री जो है बिल्कुल सही। कि अगर राजा रियाज और शहबाज पीडीएम। शरीफ साहब मिलके बनाते हैं हाँ तो फिर इस मर्जी को लगा देंगे। हाँ, तो वो मेंबर अब भी वहां लगा पे ये सकते हैं होगा ना जी कि इलेक्शन। अब अपोजिशन लीडर जो है कि वहां पे इमरान खान होगा या शाह महमूद कुरैशी होगा, तो शहबाज शरीफ साहब को उनसे मुशावरत करनी होगी। वो इसको रोक सकते हैं और फिर मामला इनके भी नाम होंगे, शहबाज शरीफ के भी नाम होंगे, तो वो पार्लिमानी कमेटी या फिर इलेक्शन कमीशन जिसने डिसाइड करना होगा तो आप वहां पे ये काम तो कर आप सकते हैं। समझते हैं इसलिए कि ये वापस आ बहुत रहे हैं। बेहतरीन मेरे ख्याल चाल पोलिटिकली है। पोलिटिकली मूव इस वक्त का तकाजा ये था कि ये उनका रास्ता रोकते और नेशनल लेवल के इलेक्शन होने हैं अगर कौमी सतह पे, तो आप एटलीस्ट अपने कोई ना कोई लोगों के नाम वहां पे जाने चाहिए। हर सियासी जमात की ये ख्वाहिश होती है, तो इसलिए जो है कि वो इमरान खान ने मूव किया, दैट्स गुड। परवेज लाई का तहरीक इंसाफ में शामिल होना, काफ लीग से रुकनियत मुअत्तल होना, देखिए, परवेज इलाई मुनिस इलाई के इस वक्त जो है कि ये जेर असर है पीटीआई बहुत की ज्यादा। जीत है, सॉरी पीटीआई की जीत है या मेरा काफ लीग की जीत है? मेरा ख्याल है कि ये दोनों की विन विन सिचुएशन है क्योंकि इस वक्त जो बयानिया पंजाब के अंदर चल रहा है इमरान खान का चल रहा जी। है, और काफ लीग का एक वोट है, हल्का बाब है, इलेक्टेबल भी उनके कुछ हैं। तो अगर परवेज इलाई, मुनिस इलाई और बाकी इनके लोग जो है कि अगर इनके साथ मिलते हैं तो इससे पीटीआई को भी फायदा होगा और काफ लीग के धड़े को भी फायदा होगा। चौधरी शुजात साहब और उनकी फैमिली जो है और तारिक बशीर चीमा जी। ये रहेंगे पीडीएम के साथ, और ये मुमकिन है कि अगले इलेक्शन में इत्तेहाद भी उनके साथ करें, इसीलिए परवेज लाई की रुकनीत की मुअत्तल कर रहे हैं। लेकिन उसका शायद पीडीएम को इतना फायदा नहीं होगा, ना ही चौधरी शुजात साहब को या तारिक बशीर चीमा जिस इलाके से हैं वहां पे वो कुछ ना कुछ उनका अपना असर और रसूख भी है, लेकिन बड़ा टफ टाइम होगा उनका इलेक्शन का नेक्स्ट क्या टाइम जो होगा। ये परवेज लाई ने क्या बार्गेन किया खान साहब के साथ? मेरा ख्याल है कि देखे ना, पहले ये चल रहा था जी कि इनकी पार्टी के लिए सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही थी नेशनल असेंबली की या उसकी, लेकिन जब अब ये पीटीआई का हिस्सा बन जाएंगे तो जितने लोग इनके आएंगे जो इलेक्टेबल होंगे या ऐसे लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं तो डेफिनेटली उनको टिकट्स मिलेंगे। और फिर उसके बाद परवेज इलाई कोई साहब, एग्जैक्ट नंबर्स कोई? परवेज इलाई देखो सबसे बड़ी जो बात यह है कि परवेज इलाई की सूरत में एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है कि इमरान खान को पंजाब के अंदर वेरी मिलेगा। जो वेरी चीफ मिनिस्टर एक दफा नहीं दो दफा रहा है, स्पीकर भी रहा है, मिनिस्टर भी रहा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, और पंजाब के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुई अगर किसी भी दौर में तो 2002 से तो 2007 का इससे तो दौर ये था। सवाल भी खालिद साहब उठता है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसे लोग ही नहीं है कि वो देखें, सिर्फ परवेज लाई पे अगर रिलाई करना है तो? डेफिनेटली अभी जो आपने 5 साल ये देखे हैं, 4 साल पीटीआई के, कि उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे उस्मान बुज़दार को बनाया गया, बहुत से लोग ऐसे थे जो इनको बनाया जा सकता था, लेकिन पंजाब की सियासत जो है कि जब तक आप इसको 2 या 3 सूबों में तकसीम नहीं करेंगे उस वक्त तक पंजाब की सियासत में आपको एक तगड़ा चौधरी टाइप का जो है कि एक थानेदार टाइप का वजीर आला चाहिए, बिल्कुल सही। उसके अलावा काम नहीं चलना। तो वो ये चौधरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर इनके उतने ही गहरे रूट्स हैं जितने नून लीग के हैं। पीटीआई के लोगों के वो रूट्स नहीं है
सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पुलिस के अंदर यही वजह है कि पीटीआई के लोग मार खाते हैं पंजाब में। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जिससे हमने आगाज किया आज की इस डिबेट का, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि अब सेंस जो है वो प्रिवेल कर रही है इदारों में कि जो नुकसान इंडिविजुअल्स की वजह से हुआ कि अब उसको खत्म करने का वक्त है, क्योंकि जो यूथ जहाँ पे खड़ी है और जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल खड़े हैं, तो उस तरफ जाती हुई मेरा चीजें ख्याल आ रही हैं, चीजें आसान हो रही हैं अब देखो, आने वाले इदारे वक्त के अंदर ये सोच तो पाई जाती है में? कि जब आप इदारे के अंदर से प्रेशर बिल्ड होता है और फिर मतलब मैं वो बात नहीं करना चाहता जो शहबाज गिल ने की या किसी और ने की है जिसके ऊपर जो है कि सडेशन के मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, जी, लेकिन एक सोच तो पाई जाती है ना। बिल्कुल। इस माशरे के हम सब जो है, खा वो हम फोर्सेज में है, खा हम सियासत में है, खा हम सहाफत में है, खा हम तालीमी इदारे में है या सरकारी मुलाजमत में, हम इसी माशरे का हिस्सा है ना। हम सोचते हैं मुल्क के बारे में, माशी मामलात को भी, सियासी मामलात को भी, तो उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो है, सोचो विचार होता है, राय जनी होती है, अपनी अपनी हर कोई जो है कि मुख्तलिफ लेवल के नीचे से लेकर टॉप लेवल तक जो है कि वहां पे मुशावरत का अमल भी होता है, तो उनको भी तो फीडबैक मिल रहा है ना। तो मैंने जो स्टार्ट में कहा था कि इदारे को अपनी साख बहाल करने के लिए वो किरदार अदा करना होगा जिसकी वजह से ये सारी खराबी पैदा हुई, उन खराबियों से अपने आप को दूर अलग करना होगा, तो तभी जाके आवाम के अंदर इनकी साख बहाल होगी। अदरवाइज जो है कि आपकी सिक्योरिटी एट रिस्क रहती है, क्योंकि आप अफवाज को जितना मर्जी मजबूत कर लें, असला जितना मर्जी ले लें, टैंक जहाज जितने मर्जी ले लें, जब तक अवाम आपके पीछे नहीं खड़ी तो आप कमजोर ही होते हैं। वो जो दिसंबर की 32 तारीख को पाकिस्तान आ रहे थे, उनका क्या बनेगा? वो 32 ही, वो जब दिसंबर की को 32 तारीख आएगी तो 32 को आएंगे। मुमकिन है उनकी साहबजादी जो है कि वो तैयारी पकड़ रही हैं कि इलेक्शन कैंपेन को लीड करें, लेकिन वो 32 वाले 32 जब होगी तो आएंगे। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, ये था आज का वीलॉग। इंशाल्लाह जिंदगी रही, जिंदगी ने वफा की, तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।